אז בואו נצטרף גם מהפלאפון הזה. לא לראות, רק לשמוע. רגע מפה, אתה מפה, לא פעמיים אני לא רואה מספיק ילדים. Okay, Baruch haba, very warm welcome to all those who've come from I'm actually here at the base of Medrash, and Baruch Hashem we got עברית. אני באמת פה בבית המדרש, אבל רוב החבר'ה בבית, ובאמת היום, כל היום, לא הפסיק הטלפון שלי לצלצל, כל הזמן. Mr. Shimon, my phone did not stop ringing all day. One by one, as each person got their little package and felt so loved and so treated by you, they all thanked me one by one. And the truth is, I said to every one of them, it's nothing to do with me. And I told them all to thank you, but instead, we have one member of the Kollel, with Ariel Epstein, the Chosheva Omot HaBeit in the afternoons and the evenings, is going to just say one short vote of thanks on behalf of everyone, and then we'll go over to you, Mr. Shimon, to say a few words. Okay? Here's Ariel. Sorry? Sorry, I can't hear. What did you say? Play more music. All right. Play more music. Let Ariel talk and then make music. Cool, Ariel, talk and then do music. Yeah, Ariel's going to speak for 2 minutes and there'll be more music. Hanukkah. I'm grateful for this opportunity to express my heartfelt feelings and the feelings which I know are prevalent throughout the entire world at Binyamin Kollel. To Mr. Reb Chaim Shimel, who stands behind this amazing and unique project that brings together so many different people, so many different backgrounds, dealing with so many different things, and bring them into one base medrash to learn one thing together with such be'iyun and berischa deraisa that we have here in the Kollel. Doing it always with such a feeling of warmth and care for each and every individual and everything that he has and he needs. And especially over Hanukkah and Stamkach, generally by the Yom Tovim, with different additions that he gives to the stipends that he gives to everyone, and not to mention the pekel, that was a pleasant surprise today that we received. And I'd like to extend thanks also to his wife, Mrs. Anna Shimel, who I heard also makes sure that the most minute and small details are always present
in order to make it the best and warmest and most heartfelt feeling for every person. Of course, we also have to thank Mati Eichler, who brings everything into action, who makes everything happen. Not to mention, of course, the work of Yoshua, who makes everything function and makes the Beis Medrash function, if it's chavrusas, if it's shiurim, if it's making sure people come and people learn and people do what they have to do and really make a gewaldige ruach in the Beis Medrash. And thanks also to Rafal for everything he does. And again, Reb Chaim, a groise Yasher Koyach and a lichtige Chanukah. Shkoyach. שירים. אני... תראה. רואה את החיפה?
בזמן הזה. על הניסים ועל הפולקות ועל הגלויים ועל התשועים ועל מקומות שעושים אבינו בימים הולכים בזמן הזה. ועל הניסים ועל הפולקות ועל הגלויים ועל התשועים בימים הולכים בזמן הזה. כל הכבוד למשפחת קור. משפחת קור מספר 1. מגיע פרס למשפחת קור. Mr. Schimmel, we're all very excited to hear from you. Are you ready to share some words of wisdom with us about the Nitzachon, the eternity of Am Yisrael? I'm still really trying to work out. I'm supposed to introduce the subject which I've called is Netzach Israel. That's right. That's the name of it. And I'm still really trying to work out what it means. But I did ask and he said it really means Am Yisrael Chai. In other words, it's the survival of Am Yisrael. In spite of everything, Am Yisrael Chai. When they asked me, they told me it's in fact that the Am Yisrael goes on forever. That's what it means. That's what. There's also the story of Yosef and his brothers. On which one can rely to find out what it is that makes Am Yisrael Chai, that it goes on forever. And these are the sidras that deal with it. We go back. In English, they say, all is well that ends well. And we have a saying, can't promise you that I found the Chazal for us, but I'm sure we have that saying, that all is well that begins well. Sof Ma'aseh v'Machshuvet. That seems to be some indication that all is well that begins well. And what we have here is the beginning of Am Yisrael. And that might reveal
to some extent what the secret is of Netzach Israel, the continuity of Am Yisrael, the Am Yisrael Chai. When we read the beginning of the story of Yosef, we read Yisrael Oeves Yosef B'Kol Bunov. You gewinnt ze Kudemunoi. Wo ist denn euch das passen? וירא אוכב איכוב, כי אויסו אוף אביב בכל איכוב, וישתו ישראל ולא יאכלו דבו שוליים. Just by the way, I wasn't so sure that, so Rashi says on this, that we told the news of Lebadne Shmucham. I wasn't so happy about that. It gives you the impression that if you dislike somebody, you can't say nicely good day to him. You can't say nicely. Why can't you? Is it a ma'ala? Is it ma'ala that you don't say nicely hello to somebody, although you don't know that one of them? But I came to the conclusion, although this is not, you're not perhaps interested in this because, yeah. I came to the conclusion as Enoch. If you don't like somebody, there's no reason why you can't say nicely good morning to him. And you can't say nicely good day to him. They were unable to do that. Oh, that may be a matter. That may be a matter. If you can't do it with a yochlu, that may be a matter. Although it's probably not the right thing to do, but as you know, I'm not a rabbi and a pastor is kashalis. But I'm not convinced at all that it's the right thing to do when you don't like somebody, not to say nicely good morning, good evening. But I can see it doesn't make sense. It's lo yochlu dabashum. They were unable to do this. Oh, this would be a problem. Anyway, that's not what I'm supposed to say by Torah. I'm supposed to introduce the subject of Am Yisrael Chai. And I say we can do it to some extent through a greater understanding of the story of Yosef, which runs parallel to Hanukkah. Not historically, but in fact, in our generations, it has become part of the story of Yosef, gets mingled with the story of, and there is a connection. And I think the connection is, in fact, Am Yisrael Chai. I want to speak to you for a moment about what happened here. וישרול אורבס יוסף מכל בונוף, כי בן סיכונים הוא אלוהי, והוא שלוי כסוילס פסם. Says Rashi, Passim, Medesaguta, this is a Rosh tables. So Nimka the Poitiform,
ולסוכם, ולשמואלם, ולמיליונים. That is passion. So how do you say pshat? How do you say pshat in Ursula Krishoina's passion? What's he going to do with it all? These are all events which Yosef would have to cope with eventually. So Pshat, he taught Yosef how to behave in life. When you come across Potiphar, of course, Zochem, Baalim, Medunim, eventually when he was in Egypt, how to behave. He taught him, Kesoidus Pasim, how to behave with in all these circumstances and with all these different types of people. In the end of the story, we are told that the Pasim had a bad end. That was the story of Yosef in Vayeshev and Ashes Potiphar. He כתבו אל יוסף יום ולא ישומע אליהו לשכב אצלו להיות עמו ויקרא בזה ותשפסהו בבגדוי כי Gott holt es mit Gutem. Judah, bei Jonas bei Yetzer Chutzu, he went out. He went out. What happened? Rashi says, Lazarus Melachtoi, he was going to do whatever he was going to do, but he saw the mus yuknoi of Yaakov Avinu, and that stopped him. And that stopped him. The mus yukna of Yaakov Avinu enabled him, although Yaakov had equipped him with equipment for all sorts of events, and they speak it doesn't say perfection, it was possible. But that's not the point. But he left, he was, never mind, he had all these qualities to be able to live with Potiphars and other people of other views, of other religions. But when it came to the crunch, Vahi kayom hazeh bayura baiso, ותשפסהו בשיקה, יעזוב בגדוי ביהודה, ויונס, ויצא החוצה. He left all this wonderful culture of doing how to get on with all sorts of people all over the world. Ad Khan. When he came to this, he left over his pagans. And an interesting thing is, שנראה לו את המוסטיקה של עובף. It's the mustikta של עובף of Yaakov Avinu which saved him. And I think, introducing this subject,
I'm justified in saying that the survival of Am Yisrael has been, can be attributed correctly to this spirit. Ad kan. You have to admit, we in our Poland, for example, there are people do all sorts of work. They don't only learn all day long, they come, but you have to know when you do that and when you go out into the world, ad kan. That is the lesson that you can learn from Yosef Yukna. We saved him, and in the end, it's perhaps an answer to the question of Netzach Yisrael, the continuation of Am Yisrael. Ad kan. We can mix, we have to mix, we have to be able to mix. If we can't do that, life becomes very difficult. Shlomo Zalman, my Rebbe, writes in one of his tunes, he says, a dinner that you must walk behind the woman, he says. So how do we do that today? There's so many, when you go out the street, there's women everywhere. He says, there's nothing you can do. If you wait, there'll only be another woman that you walk behind. So this is how you have to live, and this is how you have to adapt. The Torah is not made to make life impossible. The Torah is made in order that you can live a life of Torah without having to abandon the rest. Can you remind me what I'm doing? No, man, forgets. I'm introducing The idea. the subject. That's it, so, yeah. Uh-huh. So then I've said enough. Do you want more? I can go on if you want me to go on. Of course we want more. Of course we want more, Mr. President. Hashem, next year. Yes, I should help him. Amen. For next year. Amen. כוח לרב שימל ולכולם, ולרמותי אייכלר ולכל רבי יהושע, הרב רייבין, ולכל הפרנוסים והמארגנים. יישר כוח גדול, חנוכה שמח. ישוע. Okay, Okay. Before I start, לפני שאני מתחיל, רב חיים, you're still here, רב חיים? I want to check if you're still here. Yeah, I'm still here. אני רק רוצה, I would like to add, maybe I can speak in English a few words. I'd like to add a few words on the idea that Reb Chaim gave,
but I want you to do me a favor, Yeshua. Can you mute Mr. Schimmel? Otherwise, he'll stop me in the middle of what I'm saying. So mute him. I'm muting Mr. Schimmel. Okay. Now, בחז"ל כתוב, נסגל אלוהי דמוס דיוק כנוי של אביו. למה הוא היה צריך לראות דמוס דיוק כנוי של אביו? Why did he have to see his face? למה לא מספיק לשמוע את הכל? למה לא מספיק לזכור את אבא שלו? למה הוא צריך לראות דמוס דיוק כנוי של אביו? When you see something, it's worth 1,000,000 words. And when you see the generations before you, it's worth hundreds of millions of words. אני רוצה להגיד משהו בשבילי, בשמי, אבל אני בטוח זה בשם כל הכהל. יש לנו את הזכות לראות דמוס דיוקנוי של הדור האחרון. אנחנו רואים איך נראה בלבוס בדורות הקודמים. החפץ חיים פעם אמר, מה זה בלבוס? שהוא בלבוס לא רק על בלבוס על הבית שלו, הוא בלבוס על כל מה שהוא לומד הוא בלבוס. יש לנו את הזכות לראות את דמוסיות דיוקנוי של ידידי היוקו מאויד. הנעל למאויד רב חיים שימל. A living example of the, that's why I muted you. I muted you because you shut me up. A living example of the last generation. How a balabos should look. And that is what enables the continuity of Klal Yisrael b'meshech the generations to come. May we be zoicha to see the Dmus Diyuknoi for many, 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 many years in health and happiness. And we should be able to hug you and kiss you and not just from afar. Amen v'amen. Amen. Amen. All that was not the drasha. Kol ze lo haya drasha. אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שמאפשר את הנצחיות של כלל ישראל. אבל בשביל זה אני רוצה להראות לכם רמב"ם אם אפשר. שנייה אחת, אם אני יכול. שנייה. It should work. לא, אני לא יכול, אז זה לא עובד. אוקיי, יש רמב"ם בהתחלת הלכס חנוכה. כתוב ככה ברמב"ם. בבית שני, כשמלכי, הרמב"ם בדרך כלל לא מספר לנו היסטוריה. הרמב"ם מספר לנו הלכה, אבל כאן ברמב"ם בהתחלת הלכס חנוכה, Yeshua, I can't manage to get myself to open the screen on it, so I'll have to read it. בבית שני כשמלכו יובון גוזרו גזירס על ישראל וביטלו דוסם ולא הניחו עצם לעסוק בתורה במצוות ופשטו יודם בממוינם ובבנוסיהם ונכנסו להיכל ופולצו לפרצס ותימו התירס וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גודל עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. וגוברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והוגום והושיע ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחוזרו מלכוס לישראל יסל 200 שנים עד החורבן השני. סיפור נפלא, אבל הרמב"ם לא מספר לנו סיפורים. אין סיפורים ברמב"ם, הוא לא מספר סיפורים. מה כל הסיפור על מה שהם סבלו, ובסוף הקדוש ברוך הוא נתן למלוכה של החשמונאים לחזור? מה זה קשור? ועוד תסתכלו בהלוך אחר כך. וכשגוברו ישראל על אויביהם, באותו יום שהתגברו בני ישראל על האויבים שלהם,
ועובדום, והם הרגו אותם בחוף ה' בחודש כסלו היו. התאריך של סוף המלחמה הייתה חוף ה' בכסלו. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן, ואז הם הדליקו שמן בשביל 8 ימים, ועל זה עשו חנוכה. אבל הרמב"ם לא אומר סתם הנס חנוכה, הוא אומר חוף ה' בכסלו הייתה היום האחרון של המלחמה, ואז באותו יום נכנסו והדליקו את האש של המנורה, הנס של המנורה. מפורש ברמב"ם שהנס של חנוכה זה בתור הגמר של המלחמה, הגמר הניצחון, כמו שמדליקים אור לאור הניצחון, גם כאן האור של חנוכה הייתה בליל חוף ה' בכסלו, שבאותו תאריך גמרו את המלחמה. הגמר של המלחמה, הניצחון הייתה בזה שהדליקו את הנרות. אבל יש משהו מאוד מאוד משונה. במלחמה, בצער שהם סבלו, כלל ישראל, אתה יודע מה שכתוב במגילת חשמונאים? ביום אחד הרגו 80,000 אנשים, ילדים, אמהות, איזה הרג, mass murder, mass genocide. כל זה הרמב"ם לא מזכיר. כשהוא מדבר על כמה שבני ישראל סבלו, הוא לא מדבר על ההרג. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה, לא הניחו איסם לעסק בתורה ובמצוות, ופשטו יודום בממוינום, לקחו את הכסף, ובבנוסיהם לקחו את הבנות, ונכנסו להיכל ופולצו פריצס, ופולצו לכל הפרוצויס, ותימו טיירויס, וצר להם לישראל מאוד. ואז יש לו שמאוד מעניין. לא כתוב שהיוונים ציירו אותם, וצר להם לישראל מאוד מפניהם. מה זה מפניהם? היה להם מאוד צר לפני היוונים. מה זה? מה המילים האלה? הרמב"ם מזכיר כאן צרות מיוחדות. הוא לא מדבר על כל הצרות שבני ישראל סבלו. כי היוונים לחמו מלחמה מיוחדת נגד כלל ישראל. במשך כל השנים הם ניסו להשמיד את כלל ישראל, ופיזרו אותם בכל מיני מקומות בתבל. הם פיזרו אותם בין כל האומות העולם, והם מעולם לא הצליחו. They never accomplished destruction of כלל ישראל. למה? כי מה שמחזיק את כלל ישראל זה לא המדינה, ואני לא מתכוון כאן להגיד כלום, אבל זה לא המדינה, זה לא המקום, זה לא איפה שהם נמצאים. האנגליים, מה שעושה אותם זה אנגליה, הצרפתים זה צרפת, אמריקה זה אמריקאים, אבל עם ישראל הם לא במקום של ארץ ישראל. מה שמחזיק אותם זה היהדות. מה שמחזיק אותם זה אמונה והיהדות. אז זה לא משנה איפה תשים אותם. הם עדיין נשארים כלל ישראל. ומעניין, היוונים לא לקחו אותם והוציאו אותם מארץ ישראל, הם השאירו אותם שמה. הם השאירו את בני ישראל בארץ ישראל, כי הם ידעו שזה לא הצורה. זה לא הצורה לאבד את כלל ישראל. מה הם עשו? המלחמה הייתה נגד היהדות. ומה הם עשו? אז כאן יש משהו מאוד מעניין. מאוד מעניין, שהשנה התחדש לי. אם קוראים את את מגילת חשמונאים, אנחנו רואים מלחמה שונה לגמרי. יש כאן טקטיקה שונה מכל המלחמות. מה היוונים רצו לעשות? כתוב ככה. דבר ראשון, אנטיוכוס נכנס לארץ ישראל ועשה הרג, הרג 100,000
של האנשים, הוא הרג. אבל זה לא הספיק לו. זה לא הספיק לו. הוא הלך, כתוב, ויחמוס אנטיוכוס בכף רשע את כל כלי הקודש. הוא נכנס למקדש, והוא לקח את כל הכלים של המקדש. כל הכלים היפים הוא לקח והראה לכלל ישראל. הנה, where's your God? איפה האלוקים שלכם? אני לקחתי את כל היופי של כלל ישראל. כתוב בגילס חשמונאים, ויחמקו רבו באום. אז כשהוא הוציא את כל הדברים מהבית המקדוש, הייתה מכה עצומה. וידבר עליהם בגאווה ובוז. הוא ביזה אותם. הוא אמר להם, תראה איפה אתם ואיפה אני. אני! כל הזהב שלכם אליי! ואיפה אתם? הוא ביזה אותם. אבל גם זה לא הספיק לו. גם זה לא הספיק לו. אומר הנציב, פרשת בוי, אומר, לחץ שהרמב"ם כתב, הרמב"ם כותב את הלשון, הוא אומר, הרמב"ם אומר, ככה, הרמב"ם אומר, שהזכרתי לכם קודם, וצר להם ישראל מפניהם, ולחצום לחץ גודל. אומר הנציב, לחץ, זה לא משהו גופני, זה נפשי. It's a destruction of the person. לחץ נפשי. הוא עשה כאן עבודה מלחמה נגד הנפש של כלל ישראל. נפש הכוונה היא to destroy the sense of self, לאבד את ההרגשה של האנוכיות, לאבד אותם לגמרי, לעשות אותם מבוזים, זה לחץ. הוא עבד על הנפש שלהם. כתוב, הלושן הזה מופיע בספר חשמונאים. ויצווהו ללחוץ יהודים, לא סומי חוקי סביסיים, ולעזוב וסתירס השם. ומה הוא עשה? תשמע מה שהוא עשה. הוא קרא את הבית המקדוש בשם מחדש, אולימפיוס. בית המקדוש. זה לא מספיק, לא מספיק שלא עובדים בבית המקדוש. אלא מה? אתם שומעים אותי? כן, שומעים? לא מספיק שלא עובדים בבית המקדוש, אלא מהיום הבית המקדוש נקראת אולימפיוס. ומה עושים בבית המקדש? אוכלים ושותים, משתכרים שמה. זה ויצווהו ללחוץ את היהודים. לא סומכו כסביהם, לטמא המקדוש, והוא קרא את זה בשם אולימפיוס. ויהי בהיבודה התויבה הזויס, כשכלל ישראל ידעו מהתויבה הזויס, ותצל ישראל מועד מועד, היה להם המון צער. תקשיבו איזה סוג צער זה, שהם לא יוכלו לעמוד לפני היוונים, לא צער שכאב, אלא בושה וחרפה. הם הרגישו מבוזים, כל הזמן הוא צחק להם, ואיפה האלוקים שלכם? אומר, תקשיבו המילים של מגילת חשמונאים, ולא קם עוד רוח באיש לאמור, כי מזרע היהודים הוא. הבושה והחרפה הייתה כל כך גדולה, עד שמתביישו להגיד הם יהודים, והם כמעט הצליחו. איזה מלחמה של היוונים. זה לא מלחמה, הם ידעו איך לעבוד. בואו נעבוד עליהם לאבד בכלל את הכבוד ביהדות. בואו נהפוך את היהדות להיות דבר מבוזה בעיני העולם. אם זה מבוזה, הם יתביישו להגיד שהם יהודים. אז הרגנו את העם. ובסוף, ספר חשמונאים, כשיהודה מנצח, המכבים מנצחים, כתוב בספר חשמונאים, ותשמחו גדולו בכל העם, כי גולל השם אס חרפס הגויים מעליהם.
כי הקדוש ברוך הוא ביטל את הבושה שהיה להם לפניהם. משהו מדהים. מדהים, מדהים. רש"י במסכת בסנהדרין בדף מ"ו, רש"י אומר, כתוב שם בגמרא, שבזמן של היוונים עשו סייג, שלא חבל לסוס בשבס בימי יוונים והביאו לבית דין, וסקלו אותו, לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה. זה בזמן של היוונים. אומר רש"י, מפני שהיו פרוצים בעבירוס, שעוד לא ינלוי חצון של ישראל, הלחץ של ישראל, שהיוונים הם גויזים עליהם גזירוס, והיו מצוויס בזויוס ביניהם. זה מה שהם עשו היוונים. הם עשו את זה בזויוס. במדרש תנחומא כתוב, כל גולוס יש לו עוד חיה. החיה של יובון זה השפן. הנון והלמד מתחלפים בלושן קודש. ואת השפן זו יוון, שהשפילה את התורה מפני הנביאים. איזה משהו מדהים. זה היה מלחמה. בא הרמב"ם ואומר הרמב"ם, הייתה כאן משהו מיוחד. משהו מיוחד, לא רק שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא היה יכול להפיל, איך אומרים לו, בום, לפוצץ את כל העם היווני. הוא יכול לעשות רעב שכולם ימותו. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. הוא לקח קבוצה של גויני אוילום, צדיקים יסוד אוילום, והם התגברו על היוונים. הוא החזיר את הגאווה לכלל ישראל, וחוזרו מלכוס לישראל 200 שנה. זה התיקון שהקדוש ברוך הוא עשה. הוא החזיר את הגאווה של כלל ישראל. מה מחזיק את כלל ישראל במשך כל השנים? הגאווה של כלל ישראל. לא רק שאנחנו מאמינים שאנחנו עושים את הטוב, אלא אנחנו מאמינים שאנחנו עושים ואנחנו יודעים שאנחנו הכי טובים. זה לא נשמע מאוד פלורליסטי. אי אפשר להגיד את זה ברבים. אבל זה הגאווה של כלל ישראל. נצח ישראל זה הגאווה שאנחנו יודעים שאנחנו עם השם, והקדוש ברוך הוא החזיר את החווה, את הגאווה בזמן של החנוכה. האור שמאיר, האור של החנוכה שמאיר, יש פרסומי ניסו, מפרסמים לעולם את הגאווה שלנו, שאנחנו עם אלוקים. הפרסום של חנוכה זה לפרסם את הניצחון שנגמר עם ההדלוקת הנרות, שנגמר עם הנס של הפך שמן, שמראה את הגאווה של כלל ישראל. כתוב במדרש, כתוב בסוף, כתוב במדרש, מדרש בפרשת בראשית, מדרש בפרשת בראשית כתוב, מלכוס יובון, יובון זה וחושך זה יובון, שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזירה איסוף. החשיכו את עיניהם. באנגלית you say there's a light that shines in our eyes. The light gets dulled. יש אור שמאיר בעיניים. והאור הזה יובון לקחו מאיתנו. השמחה והגאווה. היוונים לקחו מאיתנו, והקדוש ברוך הוא החזיר את האור. אבל כל דור ודור יש אותה עבודה שמוטל עלינו. בכל דור ודור עומדים עלינו לא לחלויסנו, אלא לבזותנו, לבזות אותנו. בכל דור ודור מסתכלים עלינו כפרימיטיביים. אנשים שהולכים אחרי העבודה וחוזרים, או לא הולכים הביתה. מישהו אמר לי דבר, פשוט אני לא אשכח את זה עד היום. אחד, יהודי ירא שמיים. אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מכבדים את האישה,
אנחנו לא יכולים לבוא ללמוד מיד אחרי העבודה? איך אנחנו יכולים לבוא? הוא אומר, אתם שהתרגלנו שהאישה והבית זה משהו אחר, אבל אנחנו הנאורים, we the educated, we the people who with etiquette, we go home to our wives after work. וחשבתי לשנייה ולא ידעתי מה לענות לו, עד שאמרתי לו, מסכן שיש לך כאיזה נשים. כי הנשים שלנו בוכות שנלך לבית המדרש ללמוד. הלו, זה הגאווה שלנו. המאור שבעיניים, במדרש כתוב, מה זה מאור שבעיניים? מאור עיניים ישמח לב. מי הוא מאור עיניים? למי יש לו עיניים בוהקות, עיניים מהירות? מי הוא המאור עיניים שהוא משמח הלב? אלו, בעלי תורה שמאירים עיניו של אדום ומשמחים ליבוי. החושך שבעיניים זה אלה שלא נמצאים בבית המדרש. אבל לנו יש המאור שבעיניים. כל פעם שנכנסים לבית המדרש, ויש שמחה על הפנים, ויש מאור בעיניים, אתם הנרות של החנוכה שמאירים בגלות. אתם האורות שמאירות בגלות. You are those lights which shine in the גולוס. אתם מעידים על הגאווה של כלל ישראל, ואתם אלה שממשיכים את הנצחיות של כלל ישראל למשך הדורות, כי רק בזה יש נצחיות. הם מנסים לבזות אותנו, הם מנסים לחשוב שמי שלומד תורה הם פרימיטיביים, אבל זה העבודה שלנו, להראות להם שהשמחה והמאור עיניים אצלנו ולא אצלם. ואם ירצה השם, שנמשיך עוד ועוד להיכנס לבית המדרש עם מאור עיניים, עם שמחה ומאור עיניים, להראות בגאווה את נצח ישראל, כי זה הגאווה שלנו. הגאווה שהקדוש ברוך הוא האיר את העולם בזה שהוא הראה שכלל ישראל קיימים לעולם והם עם שלו. ואנחנו מראים את זה עוד ועוד בכל פעם שנכנסים לבית המדרש. ונזכה כולנו לראות את האור של המנוירו בבית המקדש, ונמשיך ליהנות מהמנוירו שיש בתוך כל בית המדרש ובית המדרש. שכוייך, פורים שמח. שכוייך. אשרי מי שגדול בתורה ועמל לו בתורה, 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 ועושה נחת רוח, ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו, ועושה נחת רוח, ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו. אשרי מי שגדול בתורה אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח, ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו, ועושה נחת רוח, עושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו.
Godol of Danny for those inspiring words. Without further ado, the hour's late, so we're going to try and keep it short. With Zev, some Divrei Bracha, some words to Messiah, and Chizuk for the Tzibur. Kavod. Okay, didn't prepare Divrei Chizuk, but I'll be Mekatzer anyway. I just wanted to add on what Reb Chaim mentioned before about Nitzchias of Am Yisrael and how it's connected to Chanukah. אני אדבר בעברית בעצם. אז הקשר של המהר"ל בספר נר מצווה, הוא אומר שהתאריך של חופי כסלו מתאים לתאריך שיש בתוך השנה, שיש את ההתחלה של ריבוי האור על החושך. יש 4 עונות, ובדיוק בחופי כסלו מתחילה העונה שיש יותר אור מחושך, וזה התהליך. ולכן באמת כתוב בפסיקתא, שזה התאריך שקבעו לחנוכה, כי בעצם המשכן היה כבר גמור שם, בחופי כסלו, ודחו את זה לחודש שנולד יצחק, ולכן החזירו את זה לנס של חנוכה. הוא לא כל כך מסביר את העניין. אני חושב שאולי ההסבר הוא, על פי מעשה שמובא בגמרא בעבודת זרה, על אדם הראשון, שהוא ראה שהימים אחרי החטא, שהימים מתמעטים והולכים, יהיו יותר קצרים, והוא נלחץ, הוא אומר אולי בגלל החטא שעשיתי. אז הוא התחיל, הוא עמד בתענית, ואז הוא ראה תהליך שבתחילת טייבס התחילו הימים יותר להאריך. אז הוא אומר, הוא ראה שמנהגו של עולם זה, אז ככה המנהג, ועשה מזה יום טף, 8 ימים. וזה באמת קשה מאוד, על מצב שאתה רואה שטעית, זה אתה עושה חג, מה העניין לעשות חג? התברר שטעית. אבל זה בעצם הסוד של היהדות, והסוד של נצחיות של היהדות. ברגע שאדם רואה שהמצב בתוך החוויה האישית שלו, הוא רואה שקרה משהו, במקום להגיד שבאמת זה טעות, הוא יכול להבין מתוך המצב, מתוך החושך שהיה, הוא הבין שהוא צריך להשתפר, ולכן הוא שינה המסלול, ומזה הוא למד, וזה בעצם החיים, זה הסוד של החיים, וזה בעצם מה שקרה גם בבית המקדש, בבית שני, שבתוך בית המקדש ראו את החושך של היוונים, ובכל זאת, אחרי הנס של פח השמן ראו, שבעצם השתנה המצב, ואפשר, באמת יש ירידות ויש עליות, יש מצבים של צער וקושי, ויש מצבים של גאולה ורווח, ורווחה. זה הסוד של נצחיות של עם ישראל, וזה ברגע שאתה יכול לקחת את כל מצב שאתה נמצא בו, וללמוד מזה, ולחיות את המצב כפי שהוא, זה בעצם, זה נצח. לכן אני רוצה באמת לקחת את החוויה שלנו גם בתוך הבייס מדרש, וגם בתוך הווירטואלי, ובכל מצב אנחנו רואים חיים של הכולל, חיים של הראש כולל, חיים של נשיא הכולל, וכל העוזרים וכל מסביב, זה חיים. לוקחים לתוך המצב הזה, ואת זה אפשר לקחת איתנו לכל יום ויום במשך השנה, ואני רוצה באמת בהזדמנות זאת לאחל לרב חיים ואשתו חנה על כל הדברים הנפלאים, כל ההשקעה, ואת המוסד הנפלא הזה, עם כל המסייעים, כולם. אז שנתברך בהמשך שנה מבורכת, לאורך שונים וטויבס ונעימות. הפרליך לחנוכה. אמן ואמן. Thank you so much, everyone, for joining us. For his invaluable words. Shkirk, Mr. Schimmel, for your inspiring words and everything you've given to us. Everyone thoroughly enjoyed it, and we can't wait to see you back in the base of Medrash in the not-so-distant future. Be'ezus Hashem. אמן, אמן, תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח. כוח. מקווה שכולם אכלו את הסופגניות. שנזכה לסופגניות ביחד שנה הבאה. סופגניות ביחד, אם ירצה השם. לא יודע בריאות, לא בריאות, אבל סופגניות עם הרבה ריבה באמצע השנה הבאה, אם ירצה השם ביחד. אבל לא בזום, לא בזום. זה מה שאני אומר, שנזכה לאכול ביחד את הסופגניה עם הריבה. אם ירצה השם. זכר לפח השמן, זכר לפח השמן. פגיעה עם חיסון.
מיץ השם. כל טוב הפרח המפונים, פרח חנוכה, כן. Can you hear me? Yes, I can hear you. Nice and clear. Yeah, this is from America. From America? Yeah, shkoyach, gewaltige schmooze. I want to know if you got the Sufganiya in America. No, I wanted you to send me to America the Sufganiya. You're what's it called? You're the grandfather of what's it called? I'm Dov Bergman's father. Dov Bergman's father. Ooh, I can't see. I can only see your nose. If you get lower, then I'll see you. Can you see me? No, still I can only see your head now. Up. I look a little bit like you. Now I see you. Now I see you are. Now I see you are. Best regards to everybody. Best regards to everybody in America. Best regards to Chaim Lebel. Okay? Chaim Lebel is my brother-in-law. I know. That's where I've met you in the office. Fine. Kaltuf. Shkoyach, seid mir gesund. Reb Chaim, shkoyach for everything. Next time should be whole wheat sufganiyot. Sugarless whole wheat sufganiyot in Mitzvah Hashem. I'll take anything. You'll take anything. Kaltuf. Gute Nacht. Gute Nacht. חנוכה שמח, כל טוב. שכוייך יהושע, שכוייך. שכוייך מוטי, על כל הג'וחה כמו תמיד. צום לראות אותך מוטי. Thank you to you, Baruch Hashem. The whole tzibur is on such a high at the moment. It's beautiful. The Sufganiyot, everyone's coming to you the whole time, thanking me. So Yeshikoyach Godol to you, your idea Moti, the Chaim, it's the Gata Tevet, and the Gata Tzibur. Shalom full. Thank you.